आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद सीबीआई निर्देशक नियुक्ति पर प्रधानमंत्री अध्यक्षतार गठित कमिटी बैठक नुआदिल्ली में अनुष्ठित। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मध्य कृष्णा नदी उपर एक काच पोल निर्माण घोषणा कले सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण घटना को जातिसंघ महासचिव दृढ़ निंदा। स्वराष्ट्र मंत्रालय पक्षर देशर बेसामरिक सुरक्षा संस्थार प्रस्तुति नहीं आसंताकाली मॉकड्रिल करने को सबु राज्य और केन्द्रशासित अंचल को परामर्श। एवं आईपीएल क्रिकेटर गतकालीर मैच अमीमांसित भाव शेष। केन्द्रीय तदंत ब्यूरो सीबीआई निर्देशक नियुक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार गठित कमिटी बैठक गतकाली अनुष्ठित होईछि। नुआदिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में अनुष्ठित यह बैठक में कमिटीर अन्य दुई सदस्य प्रधान विचारपति जस्टिस संजीव खन्ना एवं लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी जोग देइथिले। परवर्ती सीबीआई निर्देशक नियुक्ति नहीं बैठक में विस्तृत आलोचना होईछि। वर्तमान निर्देशक प्रवीण सूद 2 वर्षर कार्यकाल आसंता 25 तारिख में शेष होईछि। सूचनायोग्य सीबीआई निर्देशक नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अध्यक्षतार गठित 3 जणिया नियुक्ति कमिटीर सुपारिश आधार में करा जायथाय। हाइद्राबाद विजयवाड़ा राजपथ को 3 मास मध्य 6 लेन परिणत करने को सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी घोषणा करिसेंति। एथिपाई 10,000 कोटी टंकार व्यय अटकल करा जायछि। हाइद्राबाद आंबरपेट आयोजित जनसभा को गत संध्यारे संबोधन कर श्री गडकरी कहिसेंति आगामी वर्षगुड़िकरे तेलंगाना राज्यर सड़क जोगाजोग को अधिक व्यापक करा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मध्य कृष्णा नदी उपर एक काच पोल निर्माण करने को मध्य से घोषणा करिसेंति। एही गस्त अवसर में श्री गडकरी तेलंगाना रे 6,100 कोटी टंकार एकाधिक प्रकल्पर शिलान्यास करिसेंति। राज्य का ट्राइबल जिला मुलुगु हो या कोठागुड़म, चाहे जिला आदिलाबाद हो या गढ़वाल, राज्य के किसी कोने से हैदराबाद आना और जाना अब बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। हमारी सरकार ने पूरी तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों को काफी बढ़िया प्लानिंग करके जाल बिछाने की कोशिश की है। विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या राष्ट्रमंत्री जितेंद्र सिंह भारतीय गवेषकों पाई एक मौलिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्किटेक्चर निर्माण उपर गुरुत्व देइछन्ति। नुआदिल्ली रे गतकाली विभागीय समीक्षा बैठक रे अध्यक्षता करी एआई नेतृत्वाधीन उद्भावन, डिपटेक स्टार्टअप एवं उन्नत भित्तिभूमि आधारित विज्ञान भित्तिक अभिवृद्धि रे नूतन दिग्दर्शन पाई से आह्वान देइछन्ति। विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या मंत्रालय पक्षरु दिया जाइथिबा सूचना अनुसार डॉक्टर सिंह नवगठित अनुसंधान जातीय गवेषणा फाउंडेशन एएनआरएफ भूमिका एवं जियोस्पेशल इनिशिएटिव भली जातीय अभियान उपर गुरुत्व आरोप करिसेंति। एएनआरएफ मिशन कार्यकारिता नहीं सचेतनता सृष्टि उपर एहार नवनियुक्त कार्यनिर्वाही अधिकारी प्रोफेसर अजय करंडीकर को परामर्श देइछन्ति। एथिपाई विश्वविद्यालय कुलपति मानक सह समन्वय रक्षा करी सहयोगर सुजोग सृष्टि करने को डॉक्टर सिंह आह्वान देइछन्ति। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण घटना को जातिसंघ महासचिव आंटोनियो गुटेरेस दृढ़ निंदा करिसेंति। मृतकों परिवार वर्गों प्रति से गभीर समवेदना ज्ञापन करिसेंति। निरीह लोकों उपर आक्रमण ग्रहणयोग्य नुहे एवं एथिरे संश्लिष्टों विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिबा उचित बोली से कहिसेंति। न्यूयॉर्कर जातिसंघ मुख्यालय ठारे गणमाध्यम प्रतिनिधि को संबोधन कर श्री गुटेरेस कहिसेंति भारत पाकिस्तान मध्य सृष्ट उत्तेजना को प्रतिहत करने लक्ष्य नहीं जातिसंघ सुरक्षा परिषद पक्षर एक रुद्धद्वार बैठक अनुष्ठित होईछि। से कहिसेंति एही दुई दक्षिण एसीय पड़ोशी राष्ट्र मध्य उत्तेजना चलित वर्ष सर्वोच्च स्तर में पहुंची। तेबे शांति प्रतिष्ठा पाई जातिसंघ समस्त प्रकार सहयोग प्रदान करिबो बोली श्री गुटेरेस प्रतिश्रुति दैछन्ति। सूचनायोग्य पाकिस्तान 15 जणिया जातिसंघ सुरक्षा परिषद गोष्ठीर सदस्य नुहे। तेबे एही रुद्धद्वार बैठक पाई पाकिस्तान पक्षर अनुरोध करा जायथिला। आपण माने संवाद शुणुछन्ति आकाशवाणी। देशर बेसामरिक सुरक्षा संस्थार प्रस्तुति नहीं समीक्षा करने को स्वराष्ट्र मंत्रालय सबु राज्य और केन्द्रशासित अंचलगुड़ी को परामर्श देइछि। एथिपाई आसंता काली मॉकड्रिल करने को कहुଯାଇଛି। देशर 244 श्रेणीभुक्त बेसामरिक सुरक्षा जिले में तृणमूल स्तर पर्यंत एही मॉकड्रिल आयोजन करने को मंत्रालय निष्पत्ति नेइछि। स्वराष्ट्र सचिव गोविंद मोहन आज एने सबु राज्य और केन्द्रशासित अंचलर मुख्य शासन सचिवों सह बैठक में जोगदेवे। शत्रुपक्ष आक्रमण समय
ସମୟରେ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କାନାଡାର ଟରଣ୍ଟୋରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାଲିରେ କାନାଡାର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଭାରତ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ କାନାଡା ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏ ନେଇ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସେଠାରେ ଘୃଣା ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ଏବଂ ଉଗ୍ରବାଦ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭାରତ କାନାଡା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଟରଣ୍ଟୋରେ ବାହାରିଥିବା ରାଲିରେ ଭାରତର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନସୂଚକ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଆଧାରିତ ପ୍ଲାକାର୍ଡମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ୟେମେନ୍ର ଲୋହିତ ସାଗର ସହର ହୋଦେଇଦାରେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ହୁତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଦେଇଦାର ବନ୍ଦର ଏବଂ ବାଜିଲ୍ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ମିଶାଇ 6ଟି ଜାଗାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଛି, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ବାୟୁସେନାର 12ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ହୁତି ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମ୍ରେ 21 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୟେମେନ୍ର ରାଜଧାନୀ ସାନା ଉପରେ ଗତକାଲି ଆମେରିକା ସେନା ଏକାଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ହୁତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ ଗାଜାରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କନ୍କାଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସୁରେକାଙ୍କ 296 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସୁରେକା ପ୍ରାୟ 6,210 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଅର୍ଥକୁ ବେଆଇନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିସି ଫରିଦାବାଦ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାର 2,348 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଜବତ କରିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍, ଗୁଡଗାଁଓ, ଫରିଦାବାଦ, ନଏଡା ଏବଂ ଗୋଆରେ ଥିବା ଜମି ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆଶିଷ ଭାଲ୍ଲା ନିବେଶ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 12,000ରୁ ଅଧିକ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଠକିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥରାଶି ଫେରସ୍ତ ନ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହି ପାଣ୍ଠି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଭାଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଦୀଘା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କଠାରୁ ତଦନ୍ତ କମିଟିର ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ କେବଳ 4ଟି ଧାମ ରହିଛି, ତେଣୁ କେବଳ ସେହି ସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଧାମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଟସ୍ ଜିତି ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 133 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବ୍ୟାଟିଂ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର 5ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟି ବୈଠକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ନଦୀ ଉପରେ ଏକ କାଚ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଘୋଷଣା କଲେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା।
ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ବେସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ଭାବେ ଶେଷ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।